गंगाधर मेहर कृषि विषय कहवा आम आलोचना करा तो मैंने जहाँ प्रश्न पचारे किसी असुविधा यहाँ हूँ इंट्रोडक्शन से प्रकृत में ओडार सभापति आम रेभेन्सा पढ़ला बेले सी आम उपर साहित्यिक नीति कवि प्रभात महोदय संपादक जे जार हित करे ननेले ता नाम आम देशे कहूताकू निमक हाराम। तेणु जो मैंने आमपाई किसी हितजनक काम कर नाम जदि आम ननवा ताले आमने कवि भाषा जहाँ हवा कथा से एवं यही चर्चित व्यक्ति माने मृत्युलोक अमृत पान कर कथा लक्षर प्रश्न उत्तर प्रदान करते युधिष्ठिर। लक्ष्य पचारि भलापर क्यों लोक अमृत भक्षण करुँच युधिष्ठिर उत्तर देते भलापर जो लोक मान नाम मर्त्यलोक शतधा कीर्तित होता है से ही अमृत पान कर। तेणु गंगाधर मेहर केवल विश्व देख मधुमय कविता लिखि ना अमृतर बाणी आम निकट में परखि जाना भक्ति कविता जरिया निजर एकनिष्ठ अध्यात्म चेतना को प्रकाश कर सते जमी से किभली मधु बा अमृत पान करेंगे वैकुंठपुर से कथा निजर काव्यकीर्ति बा कविता कीर्ति छाड़ी जाइए। गंगाधर मेहर खूब कम पाठ पढ़ी कम पाठ पढ़ी व्यक्ति निज आत्मजीवनी लिखिं संस्कृत किसी अध्ययन कलापर मूल बसंतर कौन से थे शिक्षक से शिक्षक पढ़ी सारा मुझे संस्कृत अध्ययन कर संस्कृत पर मु बेसी परिमाण में उपेन्द्र भंजन पढ़ी यहाँ आत्मजीवनी तो लिखी तो मुझे बही ना लिखुं रसिका हारावली पढ़ी वैदेशी विलास पढ़ी प्रेम सुधानिधि ये सब काव्यगुड़िक से निज रुचि पाठ कर। तेणु गंगाधर मेहर पूर्वर राधानाथ को केन्द्र करी राधानाथ बड़ ना उपेन्द्र भंज बड़ ये जो विबदमानता ओडिया साहित्य क्षेत्र में सृष्टि होता राधानाथ सभा शेष कहते मुझे उपेन्द्र भंजर जन अनुकारी शिष्य ताकू से अनुसरण करता व्यक्ति बोले से निजे स्वीकार करते ये सब दृष्टि विचार कले मु भावे उपेन्द्र भंजर अधिक अनुकारी शिष्य होती आमर गंगाधर मेहर एवं ये गंगाधर मेहर काव्य जो मैंने पढ़ी से मैंने जानी जे गंगाधर मेहर मुख्यतः प्राचीन परंपरा को आधुनिक युग रुचि बाढ़ी देवार काव्यकार तेणु पुराण काव्य संस्कृत जहाँ जमी थिला ओडिया जहाँ जमी थिला ताकू से काव्यायित कर प्रथम काव्यटी हूँ गोटी संस्कृत भित्तिर रचना कर काव्य रू वर्ण नियम लिखा जाता से परवर्ती काल से काव्यटी बाद दी जो कथा कहते राधानाथ राय प्रवचन आदि बाद दी विधिबद्ध भाव में प्रथम काव्य हूँ इंदुमती जहाँ प्रकाश पाला 1894 मसीह एवं इंदुमतीर विषय प्रसंग संस्कृत काव्य कालिदास रघुवंशर अष्टम सर्ग को अवलंबन कर प्रसंगटी कौन अति संक्षेप में कहले जे अज जी होती रघुवर पुओ से विवाह कर विदर्भ राजकन्या विदर्भ देशर राजकन्या होती इंदुमती से इंदुमती को विवाह कले अज
ଏବଂ ଅଜ ବିବାହ କଲା ପରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା। ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିଲାବେଳେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକଦା ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲହାର ପଡ଼ିଛି। ଏ ଫୁଲହାରଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଅଜ ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି। ଅଜଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ଋଷିଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହରିଣୀ ନାମକ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଏଇଭଳି ଆଚରଣ କରିବାରୁ ତାକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଶାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ ଜନ୍ମିଥିଲା। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଆକାଶରୁ ଫୁଲହାର ପଡ଼ିବ ସିଏ ଫେରିଯିବ। ଏବଂ ଆଜି ନାରଦ ବୀଣା ବଜେଇ ଗଲାବେଳେ ଫୁଲହାରଟି ତାଙ୍କ ବୀଣାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦିଗଲେ। ତୁମେ କାନ୍ଦିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟିଆ କାବ୍ୟଟିର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଏହା ବହୁଦିନ ଧରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବେସର୍ବା। ଏହି ବହିଟି ଲେଖାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୁଚି ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସବୁବେଳେ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମହାର୍ଘତା ରହିଥାଏ ସୂକ୍ତିମୂଳକ ପଙ୍କ୍ତିରେ। ସୂକ୍ତିମୂଳକ ପଙ୍କ୍ତି କହିଲେ ସରସ ପଙ୍କ୍ତି, ଯାହାକୁ ମନେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଇନ୍ଦୁମତୀରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଭାଗ୍ୟବାନ ସଦା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭେ ଅଭାଗା ଲଭେ ଶିବ ସାଗର ମନ୍ଥନେ କେଶବ କମଳା ଗରଳ ଲଭିଲେ ଶିବ। ଆକୁ କିଏ ମନେ ରଖିଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଏ କଥାଟି ରହିଛି। କିମ୍ବା ଯେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ହେଉଛି ନୀଚ ଲୋକ, ତା ମୁଣ୍ଡଟି କେମିତିଆ ବା ତା କଥାଟି କେମିତିଆ ନା ତା କଥାଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ କଇଁଛର ମୁଣ୍ଡ ଭଳି, ଥରେ ବାହାରୁଥିବ ଥରେ ଭିତରକୁ ପଶୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ମହତ ଲୋକର ବଚନ ହେଉଛି ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଭଳି, ଥରେ ବାହାରିଲେ ଆଉ ନ ପଶେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟର ସ୍ମରଣୀୟ ପଙ୍କ୍ତି ବା ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ପଦ। ଏବଂ ଏଇ କାବ୍ୟ ରଚନା ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦରେ ମର୍ମାହତ ଗଙ୍ଗାଧର ଗୋଟିଏ ସାରଳା ମହାଭାରତର ବିରାଟ ପର୍ବକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ସବୁବେଳେ କିଛି ଦିନ ଶୋଇଛି ଏବଂ ଏ ମହାଭାରତକୁ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆମର ଗଡ଼ତିଆ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜମିଦାର, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଅମିନ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବରପାଲିରୁ ଯାଇକି ସେଠି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କାବ୍ୟଟିକୁ ସେ ମହାଭାରତଟିକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ। କାବ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି କୀଚକବଧ। ଏ କୀଚକବଧ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 1904ରେ। 1903ରେ ଆମର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। 1904ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କୀଚକବଧ କାବ୍ୟ। କୀଚକବଧ କାବ୍ୟର ସମୁଦାୟ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଛାନ୍ଦ ବା ସୃଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରଚନା। ଓ ଏ କାବ୍ୟଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ କଥାର ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଲେ କିଏ ନା ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ ବାହାରୁଥିଲା ଦେବଗଡ଼ରୁ, ସେଠି ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବାଙ୍କି ବୈଦେଶ୍ୱର ଏବଂ ସେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଖଲିକୋଟର ରାଜାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ୍ ରମ୍ଭାରେ ରହିକରି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ। ଏ ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଲେଖିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ସେ କାବ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ପଢ଼ିଲେ କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ अस्मिता ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର अस्मिता, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର अस्मिता ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ସେ ବହି ପାଇଁ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ
ମୁଁ ତାହା ବହନ କରିବି। ତେଣୁ କିଚକବଧ କାବ୍ୟର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଲେ କିଏ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖିଲେ ପୁରାତନରେ ନୂତନତା ଏବଂ ଆହୃତରେ ମୌଳିକତା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ବିଧି ପ୍ରତିପାଦିତ ଅଧିକାର। ତାମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୃତ୍ତୀଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେ କବିତ୍ୱ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ସେ କେମିତି ଥାଏ ନା କାୟା ସାଙ୍ଗରେ ଛାୟା ରହିଲା ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରତିଭା କବିତ୍ୱ ଆକାରରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଭାଷା, ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧର ଭାଷା। ତେଣୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ରାଧାନାଥ ଲେଖିଲେ ପୁରାତନରେ ନୂତନତା ଆଣିବା, ଆହରଣରେ ମୌଳିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବିରାଟ କବିଙ୍କର ହେଉଛି ମହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କିଚକବଧ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୁରୁଣା, ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ନୂତନ। ଏବଂ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆହରଣ ଅଛି ସେ ଆହରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମୌଳିକତା ଫୁଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଏ ବହି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ବହିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 1904। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ। ଆମ ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ନିମକ ହାରାମ କୁହାଯାଏ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସେଥିପାଇଁ ନିମକ ହାରାମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଯେଉଁଠି ଅଧିବେଶନ ହେଇଛି ସେବେଠାରୁ ସେ ସବୁ ଅଧିବେଶନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହିଟିକୁ ଛପେଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଭାବେ, ମାନେ ମୋର ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେ ନିଜେ ନିମକ ସତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥାଟି ପଢ଼ୁଥିଲେ କବିତାଟି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା, ସେ ତ ସେଭଳିଆ କବିତା ସେ ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଏ କିଚକବଧ କାବ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିଚକବଧ କାବ୍ୟରେ କିଚକକୁ ବଧ କରିଛି ଭୀମ। କାହିଁକି ନା କିଚକ ଲାଳାୟିତ ହୋଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନାଁ ସେଠି ହେଇଛି ଶୈରିନ୍ଦ୍ରୀ। ଶୈରିନ୍ଦ୍ରୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେଶ ବିନ୍ୟାସକାରିଣୀ। ଯେଉଁମାନେ କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୈରିନ୍ଦ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ କେତେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସୂତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିପୁଣତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଶୈରିନ୍ଦ୍ରୀ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏ ଶୈରିନ୍ଦ୍ରୀ ବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କିଚକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଚପଳା ଜରିଆରେ। ଚପଳା ନାମକ ଜଣେ ଦାସୀ। ଏ ଚପଳା ଦାସୀର ପରିକଳ୍ପନାଟି ଗଙ୍ଗାଧର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ସାରଳା ଦାସଙ୍କଠାରୁ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିରାଟ ପର୍ବରେ ଦାସୀ ନାଁ ହେଉଛି କରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦାସୀ ନାଁ ହେଉଛି ଚପଳା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ମହାଭାରତରେ ଦାସୀ ନାହିଁ। ବ୍ୟାସ ମହାଭାରତରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାସୀର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ 7 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ କାବ୍ୟରେ କିଚକବଧକୁ ବଧ କରାଇଲେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନୂଆ କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଚପଳା ବୁଝଉଛି ଯାଇକରି ଶୈରିନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅ। କାହା ପ୍ରତି ନା କିଚକ ପ୍ରତି। ସେଠି କହିଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଧନ ଦେଖି ଜନ ମନ ଭୁଲିଯାଏ, ଜଗତେ ଅଛି ଏ ଖ୍ୟାତି। ଧନ ଲାଗି ଲୋକେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ଘୋର ଆହବରେ ମାତି। ଧନ କରେ ଧନୀ ଧନ କରେ ମାନି, ଜ୍ଞାନୀ କରିପାରେ ଧନ। ଧନେ ବଢ଼େ ଠାଣି ଧନେ ବଢ଼େ ଆଣି, ଧନର ସେବକ ଜନ। ଧନ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କଣ ରହିଥାଏ, ଧନହୀନ ସିନା ଦାସ। ଧନ ଥିଲେ କିମ୍ପା ହୁଅନ୍ତା ତୁମ୍ଭର, ପରଭବନରେ ବାସ। କି ଚମତ୍କାର କଥା! ବ୍ୟାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ
ଯେ ଧନମାହୁ ପରମ ଧର୍ମ ଧନେ ସର୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଧନ ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ, ଧନରେ ସବୁ କଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ମହିଳା ରତ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ରଖ ତ ଧନ, ଧନ ନେଇକରି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇନି, ତୋର ତିନିଟା ପୁଅଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଧନ ହେଉଛି ଜଗତରେ ବଡ଼ କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା କରିହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝେଇଛି କିଏ? ନା ଦାସୀ ଚପଳା। କାହାକୁ ବୁଝେଇଛି? ନା ଶୈଳୀନ୍ଦ୍ରୀ। ଏଇ କଥାଟା ସତରେ ଆମ ସାଂସାରିକ କଥା। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ ପାଇଁ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନେ ବଢ଼େ ଆଣି, ଆଣି ମାନେ ଅହଙ୍କାର, ଧନର ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧନ ଥାଆନ୍ତା ଏ ଶୈଳୀନ୍ଦ୍ରୀ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସି ପରଭବନରେ ରହିଥାନ୍ତ? ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି, ଏ କଥାଟି ସତରେ ଏମିତି ସୂକ୍ତିମୂଳକ ବାକ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଛାପି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସ୍ୱଭାବ କବି ବୋଲି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ କହୁ। କିଚକ ବଧରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ପ୍ରଚରିଲା ଭୁବନେ, ପାଦପ ଆନିତ ପତର ପରଭୃତ ପଠନେ, ଗ୍ରହରାଜ କର୍ଣ୍ଣେ ପଡ଼ିଲା ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ହାସା, ଗମିଲେ ସରଳ ମାର୍ଗରେ ତେଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଶା, ଶିଶିର ନାଶଇ ପଦ୍ମିନୀ ଘନ ରବିଙ୍କୁ ଗ୍ରାସେ, ଏଣୁ ଋତୁପତି ନାମରେ ରବି ରହିଲେ ତ୍ରାସେ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ପ୍ରଚରିଲା ଭୁବନେ, ପାଦପ ଆନିତ ପତର, ପରଭୃତ କହିଲେ କୋଇଲି, ପାଦପ କହିଲେ ଗଛ, ତା ଦେହରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଗଙ୍ଗାଧର ଦୁଇ ଅର୍ଥ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ପତ୍ର ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପତ୍ର, ଲେଟର। ଏ ଲେଟରକୁ ପଢ଼ୁଛି କିଏ? ନା କୋଇଲି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସୁଖା ପ୍ରଦୋଷା ଦିବଶାସ୍ତ୍ର ରମ୍ୟା ସର୍ବଂ ପ୍ରିୟ ଚାରୁ ତରମ ବସନ୍ତେ, କାଳିଦାସଙ୍କର ଠିକ୍ ସେଇ ଅବିକଳ ସେଇ ପଙ୍କ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କିଚକ ବଧ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାବ୍ୟ ହେଲେ ବି ସେଠି ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଯେମିତି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି। ଯେଉଁ କଥାଟି ଚୋଖୀ ରାଗରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦେଖୁ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ସେ ଚୋଖୀ ରାଗରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦରେ, ଯେଉଁଠି ଅଇଲା ଉଷା ଯୋଷିତ କୁଙ୍କୁମେ ହୋଇ ବିଚିତ ଭ୍ରମର ଅଞ୍ଜନାଞ୍ଚିତ ପଦ୍ମନୟନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୋଖୀ ରାଗର ପଙ୍କ୍ତି। ସେଇଠି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 1903 ମସିହା ବେଳକୁ କିଚକବଧ କାବ୍ୟରେ। ଏବଂ କିଚକବଧ କାବ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତା, ମଣିଲି ଚମତ୍କାର ପାଞ୍ଚପତି ଷଷ୍ଠ ପାଇଁ କି ପୁଣି ତାର ଆପତ୍ତି, ଏମିତି ମାନେ କଥାଟା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲା ଭଳିଆ। ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯାହାର 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ସେ 6ଟାକୁ ନାହିଁ କରୁଛି, ଏଇଟା ଚପଳା କହୁଛି। ଏବଂ ଚପଳା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି କିଚକ ପାଖକୁ, ଲାଗିଲା ପାଦ ତାଙ୍କ କିଚକ ଦ୍ୱାରେ, ଚାଟୁ ବଚନ ଯଥା ଅଧମ ଠାରେ। ଏ ପରିକଳ୍ପନା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଅତି ବିସ୍ମିତ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସରିଯାଉଛି, କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦେଷ୍ଣା। ସୁଦେଷ୍ଣାଙ୍କ ଗହଣରେ ନାରୀମାନେ ଶୈଳୀନ୍ଦ୍ରୀ ସମେତ ଯାଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା କରିବାକୁ। ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ବୁନଦ ହାର ମଧ୍ୟରେ ହୀରା ପଦକ ପରି, ଦିଶୁଥିଲେ ନାରୀ ଗହଣେ ଶୈଳୀନ୍ଦ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ଶୈଳୀନ୍ଦ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଜମ୍ବୁନଦ କହିଲେ ସୁନାହାରରେ ପଦକଟି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତା, ଏ ନାରୀମାନେ ହେଲେ ସବୁ ସୁନାର ହାର, ପଦକଟି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ନା କିଚକ। ଦ୍ୱିତଳ ତୋରଣୀ କିଚକ ବୀର ବସିଆ ରାମେ, ମୁଖ କମଳର କଳନା କଲା ଲଳନା ରାମେ, ଭାବିଲା ମନରେ ଚୁମ୍ବିଛି କେତେ ନିଆଳି। କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଚୁମ୍ବିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଫୁଲ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଆଗରୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଠି ଗଙ୍ଗାଧର ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ? ନା ଇଏ ହେଉଛି କିଚକ ମରଣ ସୂଚକ ଘୋର ଉଲ୍କାପାତ। ଇଏ ସୂଚନା ହେଉଛି କିଚକର ମରଣର ସୂଚନା। ତେଣୁ କିଚକବଧ କାବ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ପାଲାବାଲାମାନେ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲେ, କିଚକ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର
ଚାମରକୁ ଧରିକିରି ହଳେଇ ଦେଉଥିଲେ। କେମିତି ଗାଉଥିଲେ ନା ପୁରା ଶୃଙ୍ଗେ ଘର ଜୟୀ କୀଚକ କେଶରୀ, ମାନେ ଏଇଟା ହଲି ଯାଉଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଛାନ୍ଦଟି ସେ ବା କାବ୍ୟଟି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କୀଚକ ବଧ ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୃତି ହେଉଛି ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ବଲପୁରର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓକିଲ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ପଇସାରେ ଛପା ହେଇଛି। ଏବଂ ଏ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ଶକୁନ୍ତଳାର ଚିତ୍ରଟିକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ, ସେଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିକି ସେ କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୟ ବେଦ ବ୍ୟାସ ଜୟ କାଳିଦାସ ଭାରତୀ ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦନ, କୁମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ କବି ମଣ୍ଡଳୀର ଲଲାଟ ଶୋଭି ଚନ୍ଦନ, ଯେଉଁ ପଥେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମିଛ ଗୁରୁହି ଭାରତୀ କୁସୁମ ବନେ, ସେହି ପଥେ ଭ୍ରମି ତୋଳିବି କୁସୁମ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ନୟନେ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ୟାସ, ହେ କାଳିଦାସ, ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତୁମେ ଏଇ ପଥେ, କାରଣ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା ଉପାଖ୍ୟାନକୁ କାଳିଦାସ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ନାଟକରେ। ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟାକ ବିଷୟରୁ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତରୁ ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରୁ ଅନେକ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଭରତ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ଏ କାବ୍ୟ